Hi friends, welcome you all to the second episode of Acharya Talks organized by Acharya College of Engineering, Badvel. In the first episode, I just gave you a brief description to make some magic with words, because sentence is always a combination of a subject, verb and object. Subject will have a noun and a pronoun. Noun is a name, pronoun is a word used instead of it, and verb is an action word. And in the object, you will have a noun that is related to the verb, and you can even describe that noun with description words, which you call them as adjectives. And we can even go with action description, that is an adverb. I think you have done a good exercise on that. Today what we will do is, we will go a bit deeper into the subject. As I told you, subject is a combination of two things, that is a noun and a pronoun. I think noun is a name, there is not much which I have to discuss with you. But when it comes to pronoun, it exists in 4 different forms, which you need to know. If you take a sentence, there will be a subject, there will be object. You can expect nouns in subject and object. So automatically, you will have pronouns in subject and object. The pronouns used in subject place are called as subject pronouns. They will be like this. Okay? Subject pronouns. Nenu, we call it as I. Neevu, you. Atanu, he. Ame, she. Adi, it. We can call them as singular pronouns. And in plurals, we will have memu, we. Meeru, you. Vallu, they. So, these are all called as subject pronouns. I think you know about this. Automatically, they will be used in the place of the subject. Then, we will have object pronouns, which will be used in the place of object. Object place lo వీటిని యూజ్ చేస్తాం. అవేంటివి? నన్ను, మీ. నిన్ను, యు. అతన్ని, హిమ్. ఆమెని, హర్. దానిని, ఇట్. మమ్మల్ని, అస్. మిమ్మల్ని, యు. వాళ్ళని, దెమ్. Is it clear, friends? So then we can also use a pronoun in the case of possession, because noun can be used as possession. We say idi Venu di, idi Ravi di, idi Raju di antam. ఇప్పుడు రాజు ది అనేది పొసెషన్ గురించి మాట్లాడే నౌన్ కదా. సో దానికి బదులుగా మనం వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ని వాడతాం. సో ఆ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే, ఒకసారి చెక్. నాది, మైన్. నీది, యువర్స్. అతనిది, హిస్. ఆమెది, హర్స్. దానిది, ఇట్స్. మాది, అవర్స్. మీది, యువర్స్. వాళ్ళది, theirs. Is it clear, friends? ఇవన్నీ కూడా పొసెసివ్ నౌన్స్కి బదులుగా యూజ్ చేస్తాం, అందుకే వీటిని పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు. అండ్ లాస్ట్లో వీ విల్ హ్యావ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్, విచ్ వీ ఆల్సో కాల్ దమ్ యాజ్ ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌన్స్. అప్పుడప్పుడు నౌన్ మీదనే పనిచేసుకుంటుంది. అలా పనిచేసుకున్నప్పుడు తనకి తనే, ఆమెకి ఆమె, వాళ్ళకి వాళ్ళే అని చెప్తూ ఉంటాం మనం. వాటిని మనం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. సో రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్లో ఏముంటాయి మనకు అంటే, నాకు నేనే అని చెప్పడానికి వి యూస్ మై సెల్ఫ్. నీకు నువ్వే అని చెప్పడానికి వి యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. అతనికి అతనే వి యూస్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆమెకి ఆమె వి యూస్ హర్ సెల్ఫ్. దానికి అదే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, మాకు మేమే అవర్ సెల్వ్స్. మీకు మీరే యువర్ సెల్వ్స్. వాళ్ళకి వాళ్ళే themselves.
These are all reflexive pronouns, friends. But I have a question for you here. This you must be knowing, okay? What I have written here as possessive pronouns, do you think, are they correct? First question. Second question, we also have expressions like my, your, his, her, its, our, your, their in English. So you must have seen this, you must have seen this also. You have a confusion between these two. You need a clarity. Okay, let me explain that to you in this class, friends. Basically, what I have written is wrong. We are not supposed to put apostrophe here for any pronoun which is talking about possession. These pronouns are designed to talk about possession, so they don't need an apostrophe. You need to remember this. So, yours is only like this. Hers is only like this. Its is only like this. Ours is like this. Yours is like this. Theirs is like this. It will not have an apostrophe, friends. Remember this, the first logic. Then where do we use apostrophe will be your next question. Actually, we created apostrophe for nouns when they talk about possessions. Because in nouns, there is a simple problem. Let's see. If you take friend, here, in order to talk about possession, we added s to it. In the same manner, if you add s to it, what happens? Friend becomes friends, which is a plural noun. Friend ante snehitudu, friends ante snehitulu. Understand this. ఇప్పుడు దీనికి ఎస్ ఉండడం వల్ల అది పొసెషన్ అవ్వదు కదా, ఏమవుతుంది? ప్లూరల్ అవుతుంది. అందుకని నౌన్స్లో పొసెషన్ గురించి మాట్లాడడం కోసమే అపోస్ట్రఫీని క్రియేట్ చేశారు. ప్రొనౌన్స్లో ఎప్పుడు మనం అపోస్ట్రఫీని యూజ్ చేయకూడదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం స్నేహితునిది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్ అని యూజ్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? నవ్వు ఇప్పుడు మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ రావచ్చు, స్నేహితునిది అని చెప్పడానికి ఫ్రెండ్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్ యూజ్ చేశారు, మరి స్నేహితులది అని చెప్పాలంటే ఎలా? సో దానికోసమే మనం వి యూజ్ ఫ్రెండ్స్ అని రాసి లాస్ట్లో అపోస్ట్రఫీ యూజ్ చేసుకుంటాం. Now I think you are clear, friends. Apostrophe is created for a noun, not for pronouns. And singular noun ki apostrophe use cheste friend apostrophe s ante snehitunidi. Ade last lo apostrophe use cheste snehituladi. I think this is clear now. Okay, so let's take some other example. Vidyarthi, we say student. ఇప్పుడు విద్యార్థిది అని చెప్పాలనుకోండి, ఏమని చెప్తారు? స్టూడెంట్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్. అదే విద్యార్థులు అని చెప్పాలనుకోండి, వి సే స్టూడెంట్స్. విద్యార్థులది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? స్టూడెంట్స్, లాస్ట్లో అపోస్ట్రఫీ యూజ్ చేస్తామండి. ఈవెన్ బాయ్, అబ్బాయి, బాయ్స్, ఇక్కడ ఎస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్లూరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అబ్బాయిది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు వి సే బాయ్స్. అబ్బాయిలది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు వి సే లైక్ దిస్. నవ్ అండ్ దెన్ పీపుల్ విల్ బి రైటింగ్ బాయ్స్ హాస్టల్ అంటే ఇలా రాయకుండా ఇలా రాస్తూ ఉంటారండి. అక్కడ యాక్చువల్గా మీనింగ్ బికమ్స్ ఒక్క అబ్బాయిది అని. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ లైక్ దట్ ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్ దట్ మిస్టేక్. ఈవెన్ అమ్మాయి అని చెప్పడానికి వి సే గర్ల్, అమ్మాయిలు అని చెప్పడానికి వి సే గర్ల్స్. కానీ గర్ల్ ది అని చెప్పాలంటే గర్ల్స్ యూజ్ చేస్తారండి. అమ్మాయిలది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు గర్ల్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో గర్ల్స్ హాస్టల్ అంటే ఇది యూజ్ చేయాలి, నాట్ దిస్. ఐ హోప్ యూ విల్ కరెక్ట్ దిస్ మిస్టేక్ ఆల్సో, వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ. ఈస్ ఇట్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్?
Now you know where apostrophe is used and how it is used. But here you need to focus on an exception, friends. English has become critical for most of the people because they don't focus on exceptions and limitations, and there they confuse and they make mistakes. See, I'll tell you where you have to focus. Generally, like we say man. So if you have to say Manishi di అని చెప్పాలనుకోండి, బేసిక్గా ఏం చేస్తాం మనం? మ్యాన్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్, దీంతో ప్రాబ్లం లేదండి. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్లూరల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్, యాక్చువల్గా ఏముండాలి? మ్యాన్స్ ఉండాలి, అన్ని నౌన్స్ లాగా అయితే. కానీ ప్లూరల్లో ఇది మ్యాన్స్ అని తీసుకోదు, వేరే స్పెల్లింగ్ని తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ మెన్. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఎస్ రావట్లేదు కాబట్టి దీన్ని ప్లూరల్ చేసేటప్పుడు వి డోంట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ మెన్స్ అని లాస్ట్లో అపోస్ట్రఫీ వాడమండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ కదా, అందుకని అపోస్ట్రఫీని ఇక్కడే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ యూ మస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ విత్ విమెన్ ఆల్సో. విమెన్ ఒక్క ఆవిడది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు ఏమని చెప్తారు? విమెన్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్. దీని ప్లూరల్ కూడా విమెన్ అవుతుందండి, ఇట్స్ నాట్ విమెన్స్. ఓకే, రిమెంబర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ప్లూరల్లో పొసెషన్ని చెప్పాలంటే విమెన్ అపోస్ట్రఫీయసే యూజ్ చేస్తాం, లాస్ట్లో కాదు. ఐ హోప్ యు గాట్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ దెన్ మీరు చేసే ఇంకొక మిస్టేక్ ఏంటంటే, పిల్లాడు అని చెప్పడానికి ఏం వాడతారు? చైల్డ్. పిల్లాడిది అని చెప్పడానికి విసే చైల్డ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? పిల్లలు అని చెప్పడానికి చిల్డ్రన్ అంటాం మనం. I hope it's clear, friends. The plural is taking a different spelling. It's not having S in its plural. అందుకని పిల్లలది అని చెప్పడానికి we say children's అండి. Is it clear, friends? Children's. ఇక్కడ కూడా లాస్ట్లో యూస్ చేయం అపోస్ట్రఫీ, ముందే యూస్ చేస్తాం. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. చిల్డ్రన్స్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేస్తే అది పొసెషన్ కోసమే వాడాలండి, అంటే పిల్లలది అని చెప్పడానికే వాడాలి. కానీ మీరు చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏమవుతుంది? పిల్లలది ఆడుతూ ఉంది అని. సెన్స్లెస్ కదా అది. బికాస్ పిల్లలు అని చెప్పడానికి మనం చిల్డ్రనే యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ కూడా బై మిస్టేక్ చిల్డ్రన్స్ అనకూడదు. ప్లూరల్లో చిల్డ్రన్ని వాడాలి అంటే. కానీ చిల్డ్రన్స్ అని మీరు ఎప్పుడైనా వాడారంటే అది పొసెషనే. ఈ హాస్టల్ పిల్లలది, దిస్ హాస్టల్ ఈజ్ చిల్డ్రన్స్, అక్కడ మీరు అపోస్ట్రఫీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద సేమ్ ప్రాబ్లం కమ్స్ విత్ పీపుల్ ఆల్సో. పీపుల్ అనేది కూడా ప్లూరలే అండి. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ప్రజలది అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? పీపుల్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్ యూజ్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లాస్ట్లో అపోస్ట్రఫీ ఎస్ రాదు, ముందే వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చాలామంది పీపుల్స్ ఆర్ కమింగ్ అంటూ ఉంటారు. పీపుల్స్ అంటే ప్రజలది అని అండి, ప్రజలు కాదు. ప్రజలది వస్తూ ఉంది అని చెప్పేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ఏ నౌన్స్ అయితే వేరే స్పెల్లింగ్ని తీసుకుంటాయో అక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అపోస్ట్రఫీని యూజ్ చేసుకొని ప్లూరల్స్ వాడాలి. ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్స్, పీపుల్స్ అని వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లలది, ప్రజలది అని చెప్పడానికి మాత్రమే వాటిని యూజ్ చేస్తారు. డోంట్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ ప్లూరల్ బికాస్ ఇట్ మేక్స్ నో సెన్స్. సో హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. నౌ కమ్ డౌన్ టు దిస్ మై, యువర్, హిస్, హర్, ఇట్స్, అవర్, యువర్, దేర్. ఇవన్నిటినీ మనం పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటామండి, అంటే నౌన్కి ముందర వాడతారు అన్నమాట. అండ్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్. ఇవి పొసెసివ్ నౌన్కి బదులుగా వాడతారు, కానీ ఇవి నౌన్కి ముందర వాడతారు. లైక్ ఇది నా పెన్ అని చెప్పాలంటే వి సే దిస్ ఈస్ మై పెన్. సో పెన్ ఈజ్ ఎ నౌన్ అండి. ఈ నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, నా యొక్క పెన్ అని. అందుకే వీటిని పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు. దిస్ ఇస్ మై పెన్, యువర్ పెన్, హిస్ పెన్, హర్ పెన్,
our pen, your pen, their pen. So these are used as possessive adjectives in order to describe a noun, but these are used as possessive pronouns, okay, which are used instead of a possessive noun. And I hope now you are clear with this too. Okay, hope you understood this concept, friends. Thank you so much. Let's meet in the other episode with yet another wonderful topic. Thank you so much.